मैनू मेरे पिंड दियां गलियां विखा दिओ। मैनू मेरे पिंड दियां गलियां विखा दिओ। टाब पट्ठी आवा कंधा खड़ियां विखा दिओ। मैनू मेरे पिंड दियां गलियां विखा दिओ। मार दे दुड़ंगे जिथों हट्टी असी जाईदा। चार खिल्लां चुंगा लैके राजे बन जाईदा। ठेडे मार पन्नियां जो डलियां विखा दिओ। मैनू मेरे पिंड दियां गलियां विखा दिओ। पिपल बरोटे निम्मा खूहे अते गांदियां तिलक के गागरां सी जदों टुट जांदियां। हासियां दे बाग फुल कलियां विखा दिओ। मैनू मेरे पिंड दियां गलियां विखा दिओ। तत्ता गुड़ जिथे खांदे लैके सी कुल्हाड़े तो। मंदिर मसीते आउंदे गुरु दे दवारे तो। डंडे ओ स्कूलां कन फड़ियां विखा दिओ। मैनू मेरे पिंड दियां गलियां विखा दिओ। जिथे ओ जसवीर रवे खाबां विच घुमदा। पौणा विचों लभ के सुगंधियां नूं चुमदा। ओ बाजरे कपाहां गन्ने चरियां विखा दिओ। मैनू मेरे पिंड दियां गलियां विखा दिओ। मैनू मेरे पिंड दियां गलियां विखा दिओ। पंजाब दा हर एक पिंड अपने आप विच प्यार मुहब्बत सांझ दी दास्तान है। और यही दास्तान बयान करन लई अज असी पहुँचे हाँ पिंड खारा ज़िला कसूर। पंजाबी लहर दे बहुत सारे स्रोते एक लंबे समय तो यह पिंड वेखण दी तांग विच सन। यह पिंड सरदार बलविंदर सिंह भुल्लर दे फोर फादर्स दा, जिन्हां दे पिता सरदार जबर सिंह अते दादा सरदार सोहन सिंह भुल्लर सी। सरदार सोहन सिंह भुल्लर दे 3 होर भरा इसे ही पिंड दे वासी सन, जिन्हां विच सरदार संता सिंह भुल्लर, सरदार अमर सिंह भुल्लर अते सरदार बग्गा सिंह भुल्लर सी, जिन्हां दे बाबा जी सरदार टहल सिंह जी सन। इन्हां तो अलावा एक होर फैमिली सरदार सुखबीर सिंह भुल्लर, जिन्हां दे फोर फादर भी इसे ही पिंड तो सन। सरदार श्रवण सिंह भुल्लर, जिन्हां दे पिता सरदार बख्शीश सिंह भुल्लर, जो इसे ही पिंड दे वासी सन। सरदार बख्शीश सिंह भुल्लर दे पिता सरदार हरदित सिंह भुल्लर, जिन्हां दे वड्डे सरदार मंगल सिंह भुल्लर सन। इस तो अलावा सरदार अंग्रेज सिंह सागू दे नाना जी सरदार निरंजन सिंह सोल भी इसे ही पिंड तो सन। आओ इन्हां सब वीरां नूं लਹਿੰਦੇ पंजाब वालों एक प्यार भरिया तोहफा इस वीडियो राही भेंट करिए। नाल दे नाल वेखिए इन्हां दा पिंड ते गलबात सांझी करिए पिंड वासियां दे नाल। अपना शरीर ते अपनी हुण उम्र कितनी की हैगी है? 90 साल तो लंघ चुका। 90 साल क्रॉस कर ली। 47 वेले कितनी उम्र सी अपनी? उदों दे घर से मैं 18 साल 18 साल पार्टीशन उजाड़े पे। अच्छा ते तुसी उधरों आए हो या जद्दी इसे पिंड दे? इस पिंड का की नाम जे? खारा। खारा। ते तुहाडी गोद केड़ी जे? मलकतूर। ठीक हो गया। तो इस पिंड दे विच जिथे तुसीं खारे दे विच रहिंदे सी 47 तो पहले इत्थे सिख वास्ते सीगे? पिंड सिखा दा। अच्छा सिखा दा सी पिंड? पिंड सिखा दा कि साडे घर। अच्छा ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁੱਕਾ
ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ? ਕੱਲਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜੱਟ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮੂ, ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਗੋਤ ਸਾਰੀ ਜੱਟ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਰਬਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਿਹਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੰਨਣ ਲਿਖੋ। ਚੰਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖੋ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂੰ, ਅੱਗੇ ਨਿਹਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਪੂਰਾ। ਕਪੂਰਾ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ। ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭੁੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਧਰ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡ? ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਆ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ 8 ਅੱਛਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਹ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਪੱਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹੂੰ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ। ਜੰਗਾ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਜ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੂੰ। ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਲਓ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ। ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ। ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ, ਨਾਮ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹਦਾ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦੀ ਕੋਲ ਖੁਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੂੰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ, ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 47 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡਾ ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ? ਆਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੋ ਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 5-7 ਗੱਡਾ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300 ਕਮਾ ਪਈ ਸੀ। 300 ਕਮਾ। ਆ ਤੇ ਅਜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ। 50 ਕਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਅਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਪੈਂਚ ਵਾਜਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ।
ਗੋਖਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੋਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਛਾ ਗੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੋਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਖਾ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਸੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹਦੀ 1200 ਕਮਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗੋਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸਹੀ ਹੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ। 600 ਕਮਾਲ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖ 300 ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 300 ਦੇ ਰੱਖ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਾਬ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ